ఆలయ గంటలు మ్రోగినవి, పితయగు దేవుని కొలువగరండి. ఆలయ గంటలు మ్రోగినవి, పితయగు దేవుని కొలువగరండి. దేవుని జనమా, క్రైస్తవ జనమా, మేలులు చేసిన మన ప్రియ తండ్రిని. దేవుని జనమా, క్రైస్తవ జనమా, మేలులు చేసిన మన ప్రియ తండ్రిని హారతులిడుచు పూజింతుము, హారతులిడుచు పూజింతు. సర్వశక్తిమంతుడు నా ఎడల గొప్ప కార్యములు చేసెను, అతని నామము పవిత్రమైనది. పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో నుండునుగాక. మీ ఆత్మతో నుందురుగాక. నీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు, మిమ్ము హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు. ఈరోజు మరొకసారి గొప్ప రోజు. ఈ తపస్కాలంలో అనంత శక్తి గల పిత అయిన తండ్రి వైపు తిరగడానికి మరో అవకాశం వచ్చిన రోజు. తెలుగు భాష అర్థం చేసుకునే ప్రతి బిడ్డ పిత అయిన తండ్రి జీవమిచ్చిన 800 కోట్ల బిడ్డలలో ప్రతి బిడ్డ దుష్టశక్తుల నుండి మోక్షం పొందేటట్టు ఓ శక్తి అవ్వాలని, ఓ ప్రార్థన శక్తి అవ్వాలని, విశ్వాస శక్తి అవ్వాలని, నిరీక్షిత శక్తి అవ్వాలని, ఉద్ధారత్వ శక్తి అవ్వాలని మరొక మారు ప్రార్థన చేసుకునే రోజు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మరొకసారి మనందరినీ ఇక్కడ ఏకత్రం చేసిన అనంత శక్తి గల పితైన తండ్రికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మనకు స్వస్థత ఇచ్చే పితైన తండ్రికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈరోజు మరొకసారి ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసం అని ప్రార్థించదము, మన కుటుంబాల కోసం అని ప్రార్థించదము. ప్రత్యేకంగా యేసు ప్రభు తల్లి అయిన కన్య మరియమ్మ దీవెనల కోసం అని కూడా ప్రార్థించదము. అంతేకాకుండా పితైన తండ్రి జీవమిచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసం అని ప్రార్థించదము. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు ఈ ఉద్దేశాలను బట్టి ఈ దివ్యబలి పూజను అర్పించుకుందాము. Mass intentions for today: Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Innareddy and all other souls to rest in peace, offered by Gade Lucy Rani and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karun Kumar, offered by Boga Arogyam and family. For God's blessings and protection upon the family members, friends and relatives
and all humanity to be protected from all diseases and viruses, and peace, harmony in the whole world, especially in Israel, offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members, for salvation, deliverance from ancestral curses, bad intentions, black magic to Venkatesh, and for bright future salvation, holy life partners, and good studies of Ritika Niharika, and for deliverance from bad dreams and black magic of Kavita to family, and for salvation, mass offered by the family. For good health of family members, mass offered by Angelina and family members. Thanksgiving mass for wisdom, good health to children Lokesh, Tambi, Purnima, Sagarika, and for speedy recovery of amount and construction of new house without any obstacles, offered by Polanki, Shauri, Innaya, Jyotsna family. For God's blessings, good health and deliverance from all problems to family members of P. Baburao, Yamini, and for good health, for good education of children, mass offered by P. Baburao. For healing of Nirmala from kidney and gynec problems, mass offered by family. For the departed soul of Simhachalam, mass offered by family members. For the departed soul of Vallapalli Ratnamma, mass offered by family members. Thanksgiving mass offered by Usharani. Thanksgiving mass and for salvation and protection of the family, mass offered by Nirmala. For birthday wishes and God's blessings upon daughter Allam Sanvi Mary Anthony, mass offered by Allam Sampath Reddy and Allam Supraja. For birthday blessings upon granddaughter Allam Sanvi Mary Anthony, mass offered by Allam Balreddy and Allam Maria Rani. So we pray for all of these intentions very specially as we ask the Lord's blessings upon all of these families. We also remember to pray for each one of us present here. We pray for all of our families. We pray for each one to whom the Father has given life. మరొకసారి ఈ దివ్య బలి పూజలో ఈ ప్రత్యేక ఉద్దేశాల కోసమని మనము పితైన తండ్రిని ప్రత్యేకంగా వేడుకుందాము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. మనకు ఆయుర ఆరోగ్యములు ఇచ్చే పితైన తండ్రికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. మనకు ఐశ్వర్యాలు ఎదుగుదల ఇచ్చే పితైన తండ్రికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. మనకు అనంత శక్తి బలం ఇచ్చే పితైన తండ్రికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. మనకు నిత్య జీవమిచ్చే పితైన తండ్రికి కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. మనల్ని గొప్పగా ప్రేమించే దివ్య కారుణ్య యేసు ప్రభువుకు కృతజ్ఞత స్తోత్రములు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ఇంత గొప్ప దేవాది దేవునికి
కృతజ్ఞత స్తోత్రములు అర్పించే ఈ దివ్య బలి పూజలో దివ్యముగా పాల్గొన యోగ్యులము అగుటకు మన మనసులను హృదయములను మన తండ్రి అయిన దేవునికి తండ్రి కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించే దేవాది దేవుని వైపు త్రిప్పుకుందాము. కాసేపు మౌనంగా ఉండి మన తప్పులు, తప్పిదములు, పాపములు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని క్షమాపణ కోసమని వేడుకొందాము. పవిత్రములైన ఈ పరమ రహస్యములను కొనియాడ యోగ్యములగుటకు మన పాపములను ఒప్పుకొందాము. అందరము కలిసి ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసితిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనల్ని నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ఆద్యంతము లేని తండ్రి, మా హృదయములను మీ వైపునకు మలుచుకొనుము. మేము నిత్య జీవమును కాక్షించుచు మీకు ప్రేమపూరిత సేవలు చేయుచు మీ పూజలను అంకిత భావముతో నిర్వహింతుముగాక. మీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పాలించు మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మొదటి పఠనము ద్వితీయోపదేశ కాండము 26వ అధ్యాయము వచనములు 16 వచనము నుండి 19 వరకు. నేడు ప్రభువు మీరు ఈ కట్టడలను ఆజ్ఞలన్నిటినీ పాటింపగోరుచున్నాడు. మీరు పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ వీనిని అనుసరింపుడు. నేడు మీరు ప్రభువును మీ దేవునిగా ఎన్నుకొంటిరి. ఆ ప్రభువు మార్గములందు నడుచుచు ఆయన కట్టడలను, విధులను, ఆజ్ఞలన్నిటినీ పాటించి ఆయనకు విధేయులై ఉండుటకు సమ్మతించితిరి. ప్రభువు కూడా తాను మాట ఇచ్చినట్లే నేడు మిమ్ము తన సొంత ప్రజలనుగా చేసుకొనెను. కానీ మీరు తన ఆజ్ఞలన్నింటినీ చేకొనవలెనని ఆ ప్రభువు కోరిక. ఆయన తాను కలిగించిన జాతులన్నిటికంటే మిమ్ము అధికులుగా చేయును. దానివలన మీకు కీర్తి ప్రతిష్టలు కలుగును. ప్రభువు చెప్పినట్లే మీరు ఆయన పవిత్ర ప్రజలగుదురు. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ఆదియందు వాక్యము
ప్రభువు మీతో నుందురుగాక. మీ ఆత్మతో నుందురుగాక. పునీత మతాయి సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. మతాయి సువార్త 5వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 43 నుండి 48 వరకు. మతాయి సువార్త 5వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 43 నుండి 48 వరకు. నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపుము, నీ శత్రువును ద్వేషింపుము అని పూర్వము చెప్పబడిన దానిని మీరు విని ఉన్నారు. నేనిప్పుడు మీతో చెప్పున్నది ఏమన్నా, మీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు, మిమ్ము హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు. అప్పుడు మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి తగిన బిడ్డలు కాగలరు. ఏలైనా ఆయన దుర్జనులపై సజ్జనులపై సూర్యుని ఒకే విధముగా ప్రకాశింప చేయుచున్నాడు. సన్మార్గులపై దుర్మార్గులపై వర్షము ఒకే విధముగా వర్షింప చేయుచున్నాడు. మిమ్ము ప్రేమించు వారిని మాత్రమే మీరు ప్రేమించినచో మీకు ఎట్టి బహుమానము లభించును. సుంకరుల సైతము అట్లు చేయుటలేదా? మీ సోదరులకు మాత్రమే మీరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసినచో మీ ప్రత్యేకత ఏమి? అన్యులు సహితము ఇట్లు చేయుటలేదా? పరలోకమందున్న మీ తండ్రి పరిపూర్ణుడైనట్లే మీరును పరిపూర్ణులగుదురుగాక. ఇది క్రీస్తు సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు, మిమ్ము హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు. మీ శత్రువులను ప్రేమింపుడు, మిమ్ము హింసించే వారి కొరకు ప్రార్థింపుడు. వాస్తవంలో ఏ మనిషి శత్రువు కాదు. నేను శత్రువు అని అనుకునేవాడు తాత్కాలికంగానే నన్ను వేధించగలడు. అట్టివాడు కూడా ఎప్పుడో తండ్రి బిడ్డగా మారక తప్పదు. ప్రార్థన సహాయంతో తాను శీఘ్రముగా తండ్రి బిడ్డగా మారగలుగుతాడు. పరలోక తండ్రి, పితైన తండ్రి పరిపూర్ణుడు. బిడ్డలు తండ్రిలా ఉండటానికి పూర్ణ హృదయముతో ప్రయత్నించాలా. పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ శక్తితో, పూర్ణ వాస్తవంతో, ప్రార్థనతో తండ్రి బిడ్డలా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. అయితే దుష్ట శక్తులు, సైతాన్ శక్తులు, అహంకారం ఏమిటి? మానవుడు బలహీనుడు. పితైన తండ్రి ఎంత మంచి కోరినా తన మనస్సు, హృదయాన్ని దృఢంగా మానవుడు పితవైపు త్రిప్పలేడు. త్రిప్పిన మానవుడు తన మనస్సు, హృదయాన్ని పితైన తండ్రి వైపు తాత్కాలికంగానే త్రిప్పగలుగుతాడు. కానీ తండ్రి బిడ్డగా నేను నా స్వయం శక్తితో,
నా మనస్సు హృదయాన్ని పితైన తండ్రి వైపు త్రిప్పుకోలేకపోయినను ప్రార్థన ద్వారా దృఢంగా పూర్ణంగా నా మనసు హృదయాన్ని పితైన తండ్రి వైపు త్రిప్పగలుగుతాను. ప్రార్థన ద్వారా కోట్ల కోట్ల తండ్రి బిడ్డలను వారి మనసు హృదయాలను పితైన తండ్రి వైపు త్రిప్పేటట్టు ప్రార్థించగలుగుతాను. కోట్ల కోట్ల తండ్రి బిడ్డలు దీనికోసం ప్రార్థించే వరకు ప్రార్థించగలుగుతాను. అది ప్రార్థన శక్తి. ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చేయలేదు, ఏ రోబో చేయలేదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి చాలా వింటున్నాము, కానీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ ఎటువంటి రోబో కానీ రోబోస్ రాబోతున్నాయి, రోబోస్ ఎంత చేస్తాయని అంటున్నారు. కానీ ఇటువంటి ప్రార్థన మాత్రం ఏ రోబో కూడా చేయలేదు. తండ్రి బిడ్డలు పితైన తండ్రి జీవము ఇచ్చిన గొప్ప మహనీయులు. తండ్రి బిడ్డలు పితైన తండ్రి జీవమి హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. కాసేపు మౌనంగా ఉండి పితైన తండ్రి మన మనసుల్లో హృదయాల్లో పలికేది మనము ఆలకించుదాం. పితైన తండ్రి దివ్యవాక్కు మన మనసుల్లో హృదయాల్లో పలికేది ఆలకించుదాం. పితైన తండ్రి పరిశుద్ధ పవిత్రాత్మ మనకు మన మనసుల్లో హృదయాల్లో చెప్పేది ఆలకించుదాం. ఇప్పుడు కాసేపు మౌనంగా ఉండి మన అవసరాల కోసమని, మన ఇరుగు పొరుగు వారి అవసరాల కోసమని, మన కోరికలు, మనము జీవితంలో ఎన్నో కోరుకుంటూ ఉంటాము, ఎంతో ఆశిస్తూ ఉంటాము. వాటన్నిటినీ
మేము అర్పించు ఈ ద్రాక్షారసమును మీ ఉద్ధారత్వం వలన పొందితిమి. ద్రాక్షాఫలమును మానవ శ్రమఫలమైనది మా ఆధ్యాత్మిక పానము కానున్నది. సర్వేశ్వరుడు సర్వకాలము స్తుతింపబడునుగాక. ఓ ప్రభువా, దీనభావముతోనూ మనస్తాపంతోనూ వచ్చిన మమ్ము అంగీకరింపుము. ఈ దినము మేము మీ సన్నిధిలో అర్పించు ఈ అర్పణ మీకు ప్రీతికరం అగునుగాక. ప్రభువా, నా దోషముల నుండి నన్ను శుభ్రపరుపుము, మా పాపముల నుండి మమ్ము శుద్ధి చేయుము. సహోదరి సహోదరులారా, మీరును నేనును అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల ప్రతి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగినట్లు ప్రార్థింపుము. ప్రభువా, తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మీ కుమారుని తల్లి అయిన మరియమాతను భక్తితో స్మరించుకొనుచున్నాము. మేము అర్పించు ఈ బలి అర్పణము మమ్ము మీ కృపకు పాత్రులను చేయునుగాక. మేము మీకు నిత్య కానుకగా సమర్పించుకున్నట్లు ఉపకరించునుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో నుందురుగాక, మీ ఆత్మతో నిందురుగాక. మీ మనసులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. మీరు మీ పుత్రుల మనసులను నూతనీకరించి శుద్ధి చేయు నిమిత్తము ప్రత్యేకమైన ఈ అనుగ్రహ కాలమును బహుకరించితిరి. ఈ కాలమందు మేము క్రమము తప్పిన కోరికలను విడనాడి పరిశుద్ధ హృదయములతో మిమ్ము మనసారా సేవించుటకు మాకు శక్తిని దయచేయుచున్నారు. అస్థిరమైన వాటి యందు మనసులను కేంద్రీకరింపక సుస్థిరమైన వాటి యందే మా మనసులను లగ్నము చేయు ప్రేరింపచున్నారు. కావున సకల పునీతులతోనూ దూతలతోనూ ఏకమై నిరతము మేము మీ స్తుతిగానమును చేయుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నుండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న, ప్రభు నామమున వేంచేవాడు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. మరొకసారి ఈ దివ్య బలి పూజ ఉన్నత సమయం చేరి ఉన్నామని గ్రహిస్తూ, ఈ సమయమున కోట్లాది సన్మనస్కులు, దేవదూతలు, పునీతులందరూ మోకరించి ఆరాధించుతారు. ఇటువంటి భక్తి భావంతో మనం కూడా ప్రార్థించెదము. ఓ ప్రభువా, నిఖముగా మీరు పవిత్రులు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు మీరే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. తాను శిల్వ శ్రమలకు తనను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమునందుకొని
కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి. మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి. మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఏలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటుదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు మేము వేచి ఇందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవము నొసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సమ్ముఖమున నిలచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రనుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీరక్తములందు పాలివారగగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురును, మా జయరావ్ పొలిమేరా పీఠాధిపతిని, గురులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. తండ్రి ప్రభువా, మరొకసారి ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈ దివ్యబలి పూజలో ఆన్లైన్లో పాల్గొనే ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసమని, మా కుటుంబాల కోసమని, మీరు జీవం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. మమ్మల్ని అందరినీ మీ దీవెనలతో గొప్పగా దీవించండి. ఉత్థానమగుదమను నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. తండ్రి ప్రభువా, మరొకసారి మా కుటుంబాల్లో చనిపోయిన వారి కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఆ విధంగానే చుట్టుప్రక్క ప్రాంతాల్లో చనిపోయిన వారి కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. ఈరోజు చనిపోయిన వారందరి కోసమని ప్రార్థిస్తున్నాము. వీరందరినీ మీ దివ్య ప్రకాశంలోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లియగు మరియమాతతోనూ, ఆమె మహావిరక్త భర్తయగు పునీత యోసేపుతోనూ, పునీత అపోస్తలులతోనూ, ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగమును దయచేయుము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమ పరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా
క్రీస్తుతో క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. గౌరవ మహిమలు కలుగును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశం అనుసరించి పిత అయిన తండ్రి వైపు మన చేతులను ఎత్తుతూ మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థనను అందరము కలిసి ప్రార్థించదము. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక. మీ రాజ్యము వచ్చును గాక. మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్మ శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీళ్ల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన పాపం నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే మహిమ, మీదే అధికారము. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా, ఆమేన్. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడూ మీతో నుండును గాక. మీ ఆత్మతో నిందురుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానంను తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గురిపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడం ద్వారా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గురిపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడం ద్వారా మా పాపలను మన్నించండి. సర్వేశ్వరుని గురిపిల్ల, లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించడం ద్వారా మాకు దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. పితైన తండ్రి దివ్యవాక్కు ఆయన ప్రభు వీరే మనల్ని మన శత్రువులకు ప్రార్థింప సహాయపడు ప్రభు వీరే. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలవడిన వారం మనము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడని కాను. నీవు ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందెను. క్రీస్తు శరీరక్తములు మనల్ని నిత్య జీవమునకు కాపాడును గాక. ఆమేన్.
ప్రార్థించెదము. ఓ ప్రభువా, పరలోక విందును అరగించి తృప్తి చెందిన మమ్ము అంతులేని మీ కృపతో ఆదుకొనుము. రక్షణదాయకమైన మీ తోడ్పాటుతో మమ్ము ఉరడింపుము. పరలోకపు సందేశముతో మనసులను నింపుకొనిన మమ్ము దీవింపుము. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో నుందురుగాక, మీ ఆత్మతో నిందురుగాక. మన శిరంలో నుంచి పితైన తండ్రి ప్రత్యేక ఆశీస్సుల కోసమని ప్రార్థించదము. ఓ సర్వేశ్వర, మీ విశ్వాసులు మక్కువతో ఆకాంక్షించు దీవెనలను వారిపై కుమ్మరించి వారిని ఆత్మబలముతో నింపుము. తద్వారా వారు మీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు మీరు అనుగ్రహించు వరములను పొంది సదా ఆనందింతురుగాక. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మనందరినీ ఆశ్రయించి కాచి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. సమాధానంతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో జీవించెదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. బంగారు యేసయ్య నీ కోసం వెదకని చోటు లేదు. బంగారు యేసయ్య నీ కోసం వెదకని చోటు లేదు. ఆ నింగిలో ఈ నేలలో వెదకని చోటు లేదు. ఆ నింగిలో ఈ నేలలో వెదకని చోటు లేదు. వెదకని చోటు లేదు. బంగారు యేసయ్య నీ కోసం వెదకని చోటు లేదు.